Hi children, welcome to the class. In the previous class, we discussed about various tissues present in plant cells. Okay na? So plants లో రకరకాల tissues and what function they are doing, what function they did in the plants. So ప్లాంట్స్లో ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తాయి ఆ టిష్యూస్ అనేది మనం ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది వేరియస్ టిష్యూస్ ఇన్ ఎనిమల్స్. సో ఎనిమల్స్లో కూడా టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ టిష్యూస్? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫార్మ్స్ టిష్యూస్. ఓకేనా, ఈచ్ టిష్యూ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టిష్యూ present in the heart helps in circulation. The tissue present in digestive system helps in digestion. The tissues present in kidneys helps in excretion. In this way, the specific tissue has specific function. Okay na? In the same way, plants has different tissues. Animals also has different types of tissues. What are those tissues? There are four types of tissues. They are epithelial tissue. Okay na? It is the outer covering of the body. It protects organs and organism from external environment. Okay na? Next one is connective tissue. This tissue helps in circulation of the transport of the substances or materials from one place to another place. Next one is muscular tissue. For example, we are doing so many functions, work, so many types of works. So this is carried out by muscles present in our body. This comes under muscular tissue. Next, nervous tissue. So we are able to respond to various stimulus. Okay na? So changes in external and internal environment. So this stimulus is due to the presence of nervous tissue. So there are four types of tissues. What are they? Epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. So in today's lesson, I will discuss about blood. What is blood? It is part of connective tissue. Okay na students? So see page number 'Story of Blood'. Okay, blood. Okay na? So blood గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో blood it differs from other types of connective tissue. So it is entirely different from other types of connective tissue. What are the other types of connective tissue? Muscular tissue, nervous tissue and epithelial tissue. సో ఇది ఎంటైర్లీ ఆ టిష్యూస్తో డిఫరెంట్గా ఉంటుందంట. అది ఎలాగో చూద్దామా? There are different types of cells in blood and each one has different function. So బ్లడ్లో రకరకాల సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ సెల్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆల్ ద సెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఫ్లోట్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద ప్లాస్మా. ఓకేనా? సో బ్లడ్లో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ సెల్స్ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి? ప్లాస్మాలో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ద డిఫరెంట్ సెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ floats in the plasma. So the fluid part of the blood is called as plasma. So the story of blood. See page number 31. I will explain each and every point. The red stream that flows in closed tubes in our body is blood. So where blood flows? The blood flows in closed capillaries. Capillaries called as blood vessels. So blood ekkada flow avutundi? Blood vessels lo flow avutu untundannamata. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఇది కూడా ఒక రకమైన కనెక్టివ్ టిష్యూ. బ్లడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ అస్. ఓకేనా? మన బ్లడ్ మన గురించి చాలా విషయాలు చెప్తుందంట. ఏంటవి? బ్లడ్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ టు ఐడెంటిఫై అవర్ వెల్నెస్ ఆర్ ఇల్నెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళామనుకో, వెన్ వీ గో టు హాస్పిటల్, వెదర్ వీఆర్ ఇన్ ఏ హెల్దీ కండిషన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? బై blood test. Hemoglobin percentage, it based on hemoglobin percentage. In a healthy person, hemoglobin percentage is in good condition. Okay na? So our health condition is based on the amount of blood in our body. Okay na? It is very interesting to know about blood current in our body. So మన బాడీలో
ఎంత ఉన్నది బ్లడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దెర్ ఈస్ హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్ అండ్ వెల్ డెవలప్డ్ మెకానిజం టు సర్క్యులేట్ ద బ్లడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బాడీ. సో మన బాడీలో ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ మీన్స్ హైలీ డెవలప్డ్. సో హయ్యర్ ఎనిమల్స్, మనం బాగా డెవలప్డ్ ఎనిమల్స్ కాబట్టి సో మన బాడీలో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుందన్నమాట. అవర్ హార్ట్ పంప్స్ నియర్లీ 36,000 liters of blood in the distance of nearly 20,000 kilometers in the time period of 24 hours. సో మన హార్ట్ 24 hours అంటే రోజుకి ఎన్ని లీటర్స్ బ్లడ్ని పంప్ చేస్తుంది? 36,000 liters. వామ్మో, 36,000 liters బ్లడ్ ఉంటుందా? ఈజ్ 36 liters present in our body? No. 5 liters బ్లడ్డే ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. సో హార్ట్ సర్క్యులేట్స్ ద 5 liters బ్లడ్ సో మెనీ టైమ్స్. సో టోటల్ కౌంట్ ఎంత వస్తుంది? 36,000 liters వస్తుంది అనమాట. అండ్ 20,000 kilometers. సో బ్లడ్ వెజల్, సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా సప్లై చేస్తుంది కదా. సో హార్ట్ సప్లైస్ బ్లడ్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో హెడ్ నుంచి టో వరకు బ్లడ్ సప్లై అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ అంతా, సో ఓవరాల్ డిస్టెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 20,000 kilometers వస్తుందంట. ఓకేనా. బ్లడ్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్. సో మన బ్లడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఈవెన్ కిడ్స్ నటి మీద కూడా చెప్తారు కదా, బ్లడ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? బ్లడ్ ఈజ్ రెడ్ ఇన్ కలర్. డూ యూ అగ్రీ విత్ ద స్టేట్మెంట్? ఈ స్టేట్మెంట్తో మీరు ఒప్పుకుంటారా? దట్ ఎనిమల్స్ కెనాట్ బి అవర్ రిలేటివ్స్. ద బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాట్ రెడ్ ఇన్ ఆల్ ఎనిమల్స్. సో బ్లడ్ రెడ్ కలర్లోనే ఉండదండి అన్ని ఎనిమల్స్లోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇన్ కాక్రోచ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ కలర్, వైట్ కలర్. మనం బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటి? రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ హీమోగ్లోబిన్. Whereas in cockroaches, the red color pigment is absent. Hence, the blood is white in color. Whereas in snails, there is a special chemical present in the blood. Hence, the blood of snails is blue in color. So, blood is not only in red color. It is also occurs in various colors. Okay, na? It is really a wonder that blood appears in different colors. నిజంగా వండర్ఫుల్ కదండి బ్లడ్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉండడం. నార్మల్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యావ్ అబౌట్ 5 liters ఆఫ్ బ్లడ్. సో నార్మల్ అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఎంత ఉంటుంది బ్లడ్? 5 liters ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఏ చీఫ్ కాంపోనెంట్ బ్లడ్ ఈజ్ వాటర్. ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ బ్లడ్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఏంటి? ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. విచ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్లాస్మా. సో ఆ వాటర్ ఎందులో ఉంటుంది? ద ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాస్మా అని కదా. సో ఈ ప్లాస్మాలో ఈ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. బిసైడ్స్ వాటర్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ సెవరల్ న్యూట్రియంట్స్ సచ్ యాస్. వాటర్తో పాటు ఇంకా మనకి బ్లడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్ అండ్ హార్మోన్స్ ఎక్సెట్రా. సో గ్లూకోజ్ ఉంటాయి, అమినో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్. అమినో యాసిడ్స్ గ్రూప్ ఒక 1 or 2 or 3 amino acids combine to form proteins. ఓకేనా. విటమిన్స్, హార్మోన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ విటమిన్స్ ఉంటాయి. హార్మోన్స్, గ్రోత్ హార్మోన్, రకరకాల హార్మోన్స్. ఇన్ ద హయ్యర్ సెక్షన్ యూ క్యాన్ స్టడీ ఆల్ దీస్. ఓకేనా. రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది బాడీ అండ్ ఎక్స్క్రీటరీ బాడీస్ సచ్ యాస్. ఇంకా ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి ఏంటి? లాక్టిక్ యాసిడ్, యూరియా, సాల్ట్స్. బ్లడ్లో లాక్టిక్ యాసిడ్, యూరియా, సాల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ప్లాస్మా ఆల్సో కంటైన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. సో ప్లాస్మాలో ఇంకేముంటాయి? మన బ్లడ్ చూడండి, వెన్ వీ గెట్ వుండ్, సో బ్లడ్ అలా బ్లీడ్ అయిపోతూ ఉంటుందా? డూ బ్లడ్ కంటిన్యూస్లీ బ్లీడ్? ఆఫ్టర్ some seconds the blood will clot. Okay na. What is the reason for clotting of blood? There are some factors which help in clotting of blood present in plasma of our blood. మన ప్లాస్మాలో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అవి మన బ్లడ్ని క్లాట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాయి అనమాట. చూడండి, ఒకసారి ఆలోచించండి. వన్స్ మనకి దెబ్బ తగిలింది, బ్లడ్ కంటిన్యూస్గా బ్లీడ్ అయిపోతుంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన బాడీలో బ్లడ్ అంతా పోతే మనకి సఫిషియెంట్ ఆక్సిజన్ సప్లై అవ్వదు. సో ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్. సో మరణానికి దారితీస్తుంది అనమాట. హెపారిన్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇన్ బ్లడ్ వెజల్స్. అలాగే మన బాడీలో బ్లడ్ వెజల్స్లో
బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కదా, బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉండాలి కదా. క్లాట్ అయింది అనుకోండి బ్లడ్ వెజల్స్, చూడండి బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందంట, చనిపోయారు, ఇలాంటి న్యూస్ వినే ఉంటారు కదా. సో బ్లడ్ ఎప్పుడు క్లాట్ అవ్వకూడదు, కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవ్వడానికి there is a special substance called heparin which prevents the clotting of blood in blood vessels. blood vessels లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అనమాట, చేస్తుంది ఎవరు, హెపారిన్. సెల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బ్లడ్ ఆర్, సో మనం ఇప్పుడు వరకు ద ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. బ్లడ్లో ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ప్లాస్మా ఉంటుంది. ప్లాస్మాలో రకరకాల ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ అని యూరిక్ యాసిడ్, యూరియా, నెక్స్ట్ అమోనియా, చాలా రకాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సో సెల్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సెల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెల్ బ్లడ్? దే ఆర్ ఆర్బీసీ ఆర్ ఎరిథ్రోసైట్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఓకేనా. వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ల్యూకోసైట్స్, అండ్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. సో దేర్ ఆర్ 3 types of cells present in the blood. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బీసీ, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్? బికాస్ దే ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఎరిథ్రోసైట్స్ ఆర్ రెడ్ ఇన్, దే హ్యావ్ రెడ్ కలర్ protein called hemoglobin. So the red color is due to the presence of protein called as హీమోగ్లోబిన్. హీమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అని ఏమని పిలుస్తారు? ఎరిథ్రోసైట్స్ ఆర్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అని పిలుస్తారు అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ బ్లడ్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ మనకి ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో టిష్యూస్కి ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఆ టిష్యూస్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ లంగ్స్ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అనమాట. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఈస్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. 1 ml of human blood has about 5 millions of red blood cells which live for 120 days in blood. సో ఒక్క ఎంఎల్ బ్లడ్లో 5 million ఆర్బీసీ ఉంటాయంట. చూడండి ఎన్ని సెల్ అంటే మనకి 5 liters బ్లడ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. దే లైవ్ ఫర్ ఓన్లీ 120 days. 120 days అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త ఆర్బీసీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. అవి చనిపోతాయి, పాత ఆర్బీసీ చనిపోతాయి. Taking blood of an adult, we make a chain of red blood cells around the earth equator with 7 circles. ఒక అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో మనం తీసుకున్న రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఒక చైన్ కనుక చేస్తే కనుక మన ఈక్వేటర్ చూడండి, ఈక్వేటర్ చుట్టూరు మనం 7 రౌండ్స్ ఆ చైన్తో 7 రౌండ్స్ వేయచ్చు అంటే అన్ని ఆర్బీసీ ఉంటాయన్నమాట. When you are in mother's home, your RBC are formed in the liver and spleen. సో మనం అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు సో ఈ కొత్త ఆర్బీసీ మరి 120 daysకి చనిపోతాయి కదా. ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ 120 days అన్నాను కదా. మరి కొత్త ఆర్బీసీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సో లివర్ అండ్ స్ప్లీన్, లివర్లోని స్ప్లీన్లోని ఇవి తయారవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆర్బీసీ సెల్. ఆఫ్టర్ యువర్ బాత్, ఎప్పుడు అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు. ఆఫ్టర్ యువర్ బాత్ మనం బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత, అమ్మ కడుపులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆర్బీసీస్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది బోన్ మ్యారో ఆఫ్ లాంగ్ బోన్. సో ఎక్కడ పుడతాయి, ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఆర్బీసీది? బోన్ మ్యారో. చికెన్ తిన్నప్పుడు మూలుగు అంటారు కదా, మూలుగు తింటారు కదా, లోపల బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. సో బోన్ మ్యారోలో మనకి ఆర్బీసీ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు లివర్ అండ్ స్ప్లీన్లో ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది womb, RBC production takes place in where? Bone marrow. So the lifespan of RBC, important point. All mammals except camel and llama have red blood cells without nucleus. సో చాలా మటుకి ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, బట్ క్యామిల్లో ఆర్బీసీస్, లయామా ఈ జంతువులో కూడా ఆర్బీసీలో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదన్నమాట. ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రెజెంట్ బ్లడ్ ఆర్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి చెప్పేసుకున్నాం. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏంటి? వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. వై దే ఆర్ కాల్డ్ as వైట్ బ్లడ్ సెల్? బికాజ్ వైట్ ఇన్ కలర్. దీస్ డు నాట్ హ్యావ్ హీమోగ్లోబిన్. వైట్ కలర్లో ఎందుకు ఉంటాయి? హీమోగ్లోబిన్ లేదు కాబట్టి. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ హీమోగ్లోబిన్ ఉండదు. అండ్ కలర్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ల్యూకోసైడ్స్. వాటిని ల్యూకోసైడ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. దీస్ ఆర్ లెస్ ఇన్ నెంబర్ వెన్ కంపేర్ టు ఆర్బీసీ. సో ఆర్బీసీతో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డబ్ల్యూబీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్
తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. There are two types. Again, white blood cells are of two types. They are granulocytes and agranulocytes. Granulocytes అంటారు, నెక్స్ట్ agranulocytes అంటారు. ఓకేనా. దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ద గ్రాన్యులోసైట్స్. అగైన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ స్మాల్ శాండ్ లైక్ పార్టికల్స్ లాగా గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి గ్రాన్యులోసైట్స్ అని, గ్రాన్యూల్స్ లేకపోతే ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ అని పిలుస్తారనమాట. గ్రాన్యులోసైట్స్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్ అండ్ ఈస్నోఫిల్స్. న్యూట్రోఫిల్స్, ఈస్నోఫిల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్. దీస్ సెల్స్ అటాక్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ ద మైక్రో ఆర్గన్ దట్ ఎంటర్ ద బ్లడ్. సో ఏదైనా ఫారెన్ ఆర్గనిజం బయట నుంచి మన మైక్రోబ్స్, ఏ బ్యాక్టీరియో, నెక్స్ట్ ఏ ఫంగై, ఎలాంటివి ఏదైనా ఫారెన్ ఆర్గనిజం మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, వెంటనే వాటితో ఫైట్ చేసి వాటిని మన బాడీ నుంచి బయటకి గెంటేయడానికి ఫైట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ఫారెన్ ఆర్గనిజమ్స్ నుంచి. సమ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ సాక్రిఫైస్ దర్ లైఫ్ టు ఫైట్ అగైన్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనిమీ. కొన్ని వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అయితే ఈ ఫైటింగ్లో చాలా చనిపోతాయి కూడా. సో వాటి లైఫ్ని బార్డర్ దగ్గర మనకి ఎలాగ కాపలా కాస్తూ ఉంటారు. సో అలాగా ఇవి కాపలా కాస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా ఫారెన్ సెల్ వెళ్తే వాటితో ఫైట్ చేసి వాటితో చేసే ఫైటింగ్లో అవి కూడా చనిపోతాయి అనమాట. These dead WBC come out of the wound as pus. So the dead cells come out as pus. So when we get wound, ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ గెటింగ్ wound మనకి నెక్స్ట్ డేకి మనకి పస్ అనేది ఫామ్, చీమ్ పడుతుందా లేదా? పస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెడ్ సెల్స్. సో అక్కడ ఫైటింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. ఆ డెడ్ వూండ్ ద్వారా మనకి బయటకి ఫారెన్ ఆర్గనిజమ్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. సో అక్కడ వాటితో ఫైట్ చేసి మన బాడీలో ఉన్న WBC ఫైట్ చేసి ఆ పస్ రూపంలో ఈ డెడ్ సెల్స్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట. సో వూండ్ తగిలినప్పుడు కొన్ని సెల్స్ డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి కదా గాయం తగిలినప్పుడు. సో ఆ చనిపోయిన సెల్స్ ఏంటంటే మన బాడీ ఏ రూపంలోని పస్ రూపంలో బయటికి పంపించేస్తుంది అనమాట. లింపోసైట్స్ సెక్రీట్ యాంటీబాడీస్ టు గార్డ్ అగైన్స్ట్ ఫారెన్ మెటీరియల్ దట్ ఎంటర్ ద బ్లడ్. ఈ లింపోసైట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే యాంటీబాడీస్. సో యాంటీబాడీస్ అనేవేంటి, మన బాడీలోకి ఏదైనా మన బాడీకి సంబంధించిన వేరే ఫారెన్ ఆర్గనిజం ఎంటర్స్ ఇంటూ బాడీ, యాంటీబాడీస్ అనేవి మన బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. సో అవి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్తో ఫైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో యాంటీబాడీస్ని లింపోసైట్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగైనెస్ట్ బ్యాక్టీరియా. సో న్యూట్రోఫిల్స్ ఏం చేస్తాయి, ఏదైనా ఫారిన్ ఆర్గనిజం, ఇఫ్ ఎనీ ఫారిన్ బ్యాక్టీరియా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, న్యూట్రోఫిల్స్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. సో దే ఆర్ కాల్డ్ మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మెన్. హెన్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ని ఏమని పిలుస్తారు, పోలీస్మెన్, మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మెన్ అని పిలుస్తారనమాట. ఓకేనా. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్. గ్రాన్యులోసైట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రాన్యులోస్. అంటే ఇన్ దీస్ సెల్స్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. లింపోసైట్స్ అండ్ మోనోసైట్స్. సో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, లింపోసైట్స్ అండ్ మోనోసైట్స్. మోనోసైట్స్ మూవ్ లైక్ అమీబా. మోనోసైట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి అంటే ఇలా అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ అంటారు. సో అమీబా లాగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అమీబా ఈజ్ ఎ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజం. ఓకేనా. అటాక్ ద ఫారెన్ ఆర్గనిజం అండ్ ఎంగల్ఫ్ దెమ్. సో అదేంటంటే అమీబా లాగా మూవ్ చేస్తూ ఫారెన్ ఆర్గనిజంని ఇలాగా మింగేస్తుంది అనమాట. ద ఫారెన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్సైడ్ దీస్ సెల్స్. సో అవి ఎప్పుడైతే మింగేస్తాయో ఫారెన్ మైక్రోబ్స్ ఈ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది మింగేస్తుంది, లోపల డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కావెంజర్స్. అందుకనే వీటిని ఏమని పిలుస్తారు, స్కావెంజర్స్. సో మోనోసైట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కావెంజర్స్. Blood platelets are a separate group of cells. So third type of cells are called as blood platelets, which do not have a nucleus. So platelets do not have a nucleus. Nucleus అనేది వీటిల్లో ఉండదన్నమాట. They have disc-like projections. So disc-like projections ఉంటాయి.
Whenever a blood vessel is injured, platelets accumulate the site of the injury and help in formation of a blood clot. Whenever, సో మనకి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఎందుకు మనకి బ్లడ్ వస్తుంది, అక్కడ ఉన్న బ్లడ్ వెజల్ కట్ అవుతుంది అనమాట. సో కట్ అయినప్పుడు అందులోంచి బ్లడ్ మనకి బయటికి ఊజెస్ అవుట్, బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో వెనెవర్ బ్లడ్ వెజల్ వాజ్ ఇంటరప్టెడ్, ఇమీడియట్లీ ద ప్లేట్లెట్స్ కమ్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ది wound. సో ఎక్కడైతే బ్లడ్ వెజల్ ఇంటరప్ట్ అయిందో అక్కడికి ఈ ప్లేట్లెట్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. వెంటనే ఏదైనా చూడండి, మనకి ఏదైనా జరిగినప్పుడు వెంటనే గొడవ జరిగే పోలీసులు వస్తారు చూడండి, అలాగే వెంటనే చాలా అలర్ట్గా ఉంటాయి అనమాట. ఈ ప్లేట్లెట్స్ మనకి గాయం తగిలిన చోటకి వెంటనే వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో క్లాట్ ఫామ్ బ్లడ్ క్లాట్, అక్కడ వెంటనే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. ద క్లాట్ సీల్స్ ద wound ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ఫర్దర్ బ్లడ్ లాస్. సో కొంతసేపటికి మనకి క్లాట్ ఆగిపోతుంది, గడ్డ కట్టేస్తుంది చూడండి. క్లాట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి ఫర్దర్ బ్లడ్ లాస్ అనేది అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. యువర్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ నాట్ యువర్ రిలేటివ్స్, దిస్ షాక్స్ యూ. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో బ్రదరు సిస్టర్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళిద్దరూ నిజంగా రియల్ బ్రదర్ సిస్టర్నా? అదంటే ఎలాగంటే, సేమ్ బ్రదరు ఒకే పేరెంట్కి పుట్టినా కానీ వాళ్ళు బ్లడ్ గ్రూప్ ఒకే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉండేటువంటి ఛాన్స్ లేదనమాట. ఓకేనా? సో జర్మన్ ల్యాండ్ స్టైనర్ ఏ జర్మన్ డాక్టర్. సో బ్లడ్ గ్రూప్స్ అనేది ఎవరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే, ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై ల్యాండ్ స్టైనర్ అనే అతను బ్లడ్ గ్రూప్స్ని డిస్కవర్ చేశారనమాట. He divided human beings into 4 major groups. So based on the blood types, human blood groups are divided into 4 types: A group, B group, AB group and O group. So there are 4 types of blood groups. The person who lives on another side of the globe is same with your blood group is also a blood relative. Same మనలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళే ఈక్వేటర్ అవతల సైడ్ ఉండొచ్చు అనమాట. సో వాళ్ళు మనకి రిలేటివ్ అవ్వచ్చు అనమాట. AB group human beings can receive the blood from any other groups. So if the person has AB group blood group undanukondi, they can take A group person blood and B group person blood. And if person blood group is A, the person must take only A blood group person only. If the person blood group is B, the person should take A group only. So A person A, B person B, but AB person can take both A, B, O. Okay na? Next, O group persons only take blood of only O groups. It is a rare group. Okay na? Hence, so AB groups are called as universal acceptors because they can take blood from A group, B group and O group, AB group. So AB group is called as universal acceptors and O group is called as universal donors. So O group can donate blood to all types of blood group containing persons: A group persons, B group persons and AB group persons, but they accept only O group. So O group persons are called as universal donors and AB group is called as universal acceptors. So these people are known as universal. Okay, so this is about story of blood. Students, is it clear? So watch this video and I will give homework related to this topic. So all of you complete your homework and submit without fail. Okay, bye, take care.